Arvagıla, hurmatly okuwçylar. Bugünkü sabagymyzyň temasy ýetişdiň keler çagy. Sabakdyň maksady keler çak jananyň manylyk türlerini öýrenip, aýkyn keler çak jana arsar keler çak jönünde bilүү. Misaldardy işlөө menen ata mekendi süýүүgö jana oýdu erkin jana түшүнүктүү aýtuga kalyptanуу. Ötken sabakty gaýtalaýly. Biz ötken sabakta ýetişdiň çaktary jönünde söz kılıp, anın içinin uçur çaktı düşüngönbüz. Kana emese, baldar. Yetiştin çaktarı degenin ne? Kim aytıp koyat? Yetiştin kança çağı var? Alar kaytılar. Yetiştin uçur çağın kanday düşünün. Azamatsınlar. Yetiştin çaktarın demek esibizge saldık. Kıymıl harekettin oşol süýlep jatkan uçurda bolup atkanın, süýlep jatkan uçurda murun bolgonun, süýlep jatkan uçurdun aldında, süýlep jatkan uçurdan kiyin bolorun bildirүү bul yetiştin çağı bolup esepdelenetken. Yetiştin 3 çağı var eken, toora azamatsıňar. Demek uçur çak, bugün söz kıla turgan keler çak, anan ötken çak. Yetiştin uçur çağı demek kıymıl hareket bolup jatkan, oşol uçurda bolup atkandygy jönünde söz bolup atat. Keltirgen misaldaryňar, işlegen tapşyrmaňar demek buga dalil bolup beret. Keler çak kıymıl harekettin süýlep jatkan uçurdan kiyin bolorun bildiret. Uçur çakta oşol süýlep jatkan uçurda bolup atsa, keler çakta süýlep jatkan uçurdan kiyin bolorun, aldyda bolorun bildiret. Kelечekte bolúçy kıymıl harekettin iş yüzüne aşırılışı bir de açık bolsa, bir de arsar, kümöndü boluşu mümkün. Mına uşuga baylanıştуу ýetiştin keler çağı, aýkyn keler çak jana arsar keler çak bolup ekige bölünет. Aýkyn degen sözdün ösü anyk, tak degen manide düşünsek bolat. Arsar degende bolobu, bolboybu, kümön ekendigi jönünde düşünsek bolat. Demek yetiştin keler çağı, aýkyn keler çak jana arsar keler çak bolup ekige bölünет. Aýkyn keler çak kıymıl harekettin kelечekte bolorun anyk, açık ekendigin, tak ekendigin bildiret. Aýkyn keler çak yetiştin unguga çakçıl a, öy formalarynyň andan keyin teşelүү jak müçösünün jalganyşy arkylуу uýuşulat. Hazır bagaralap sabaka barabız. Munda demek çakçıl a, çakçıl a'dan keyin jak müçösü ulanyp atat. Birinci yaktın köpçük sanı biz ulanyp atat. Barabız. Arsar keler çak kıymıl harekettin kelечekte boloru je bolbosu arsar gümöndü ekendigin bildiret. Arsar keler çak yetişke atoğuştuktun ar müçösünün
Andan keyin tiyешелүү жак мүчөсүнүн уланышы менен уюшулат. Мисалы, үйүңүзгө чакырарсыз же өзүңүз барарсыз. Демек, ар мүчөсү ар мүчөсүнөн кийин жак мүчөсү жалганып атат. Айрым учурларда айкын жана арсар келер чактан кийин эле, экен, эмес жардамчы сөздөрү кошулуп айтылып, негизги этишке ар түрдүү кошумча маанилерди берет. Мисалы, эртең жаан жаайт экен. Алар эрте келсе бүгүн эле жөнөп кетер элек. Демек, муну дагы эске алалы. Эми ушу алган түшүнүгүбүздү бышыктайлы. Демек, балдар, этиштин келер чагы деген эмне экен? Кана ким айтып коет? Ойлоңула. Этиштин келер чагы канчага бөлүнөт экен? Алар кайсылар? Аларды бири-биринен кантип айырмаласак болот? Азаматсыңар. Оюңарды топтоп, ой жүгүртүп, мына ушундай жооп бергенге аракет кылыш керек. Эми көнүгүштейли. 467-чи көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдөгү учур чактагы этиштерди келер чакка айландырып жазабыз. Мисал, учур чак түрүндө туруп атат. Демек, биз ал этишти келер чакка айландырып жазабыз. Мисалы, Ала Тоо аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Бул кайсыл чак? Учур чак, туурабы? Эми ошону биз келер чакка айландырып жазганда, Ала Тоо аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Демес, болот. Демек, алдыда болот. Келер чак. Демек, болуп жатат дегенди биз болот айландырып келер чак кылдык. Жумушуңар жеңил болсун. Тез иштегенибизге сүйлөмдү окуп, маанисин түшүнөбүз дагы. Биз сүйлөмдү толук жазып отурбай эле ошол этишти гана. Башкача айтканда, учур чакта турган этишти биз келер чакка айландырып жазалы. Бүтүр бою эле кийинки сүйлөмдүкүн мына ушундай кылып жазсаңар тез иштеген болобуз. Иштеп атабыз. Иштегендер мага көрсөтөт экранга. Азаматсыңар. Эми тапшырмалуу үйгө келер чакты окуп түшүнүү. Андан кийин 472-чи көнүгүүнү иштейбиз. Ырды окуп, көркөм окуп, этиштерди көчүрүп жазып, аларды уңгу мүчөгө ажыратып, чагын белгилейбиз. Кайсыл чакта турат? Түшүнүктүү да, Эмесе балдар, биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Биз бүгүн этиштин келер чагы боюнча сөз кылдык. Келер чак, демек, кыймыл аракеттин ошол сүйлөп жаткан учурдан кийин боло тургандыгын билдирсе, бул келер чак болот экен. Келер чак экиге бөлүнөт экен. Айкын келер чак жана арсар келер. Булардын ар бирин түшүндүк. Демек, айкын келер чак деген бул ошол кыймыл аракеттин алдыда болоору анык, так, айкын экендиги жөнүндө сөз болот. Ошого ылайык биз муну
айкын келер чакта. Ал эми арсар келер чакта кыймыл аракеттин ошол сүйлөп жаткан учурдан кийин болоору же болбосу арсар экендиги, күмөн экендиги жөнүндө сөз болот. Демек муну биз арсар келер чак дейт экен. Şu менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу окуучулар, кийинки сабактан кезикки чекти. Эсенчиликте тургула.